والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. الحديث صحيح الجامع لا راتشام اسمته للتنيا حديثنا يلعلو زهم مخرج صحيح رواه أبو داود في سنن الإمام أبي داود صستشي 707 للتنيا حديثنا يلعل. والنسائي في الكبرى في سننه الكبرى ينقل مجتبى عليه اللهم على تاتشونه 475 حديث. والترمذي في سنن الترمذي عند 805 حديث. وابن ماجه 3277 من طرق እንግዲህ ከብዙ መንገዶች ነው የሚያወሩት ማለት ነው። عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وهذا أيضا من آداب الأكل. باب الوليمة ያለነው እንግዲህ ወሊማ ላይ ያው ምግብ ስላለ ድግስ ስለሆነ ያበላል ስነ ስርዓት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩ። ሐዲሱን እንደሰማነው አብዱላህ ኢብኑ አባስ ናቸው የሚያስተላልፉት። أن النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን አሉ ኡቲያ ተመጣላቸው ቢቀስዓት በቀስዓ من ثريد ማለት ثريد ከሚባል ምግብ እንግዲህ ቀስዓ በተለምዶ ሰሃን እያሉ ይፈስራሉ። አህሉ ሉጋ የሚፈስሩት ግን ከእንጨት غالبا በአብዛኛው ይሄ ቀስዓ የሚባለው ነገር የሚሰራው ከኸሸብ ነው ይላል። ስለዚህ ከኸሸብ ከሆነ ሰሃን ብሎ ከመፈሰር ገበታ ብሎ መፈሰሩ ነው የሚሻለው። አንዳንድ ጊዜ ከሌላም ይሆናል ብለዋል። በዛ ሰዓት ሰሃን ተብሎም ሊፈሰር ይችላል። አልሙሂም ገበታ ወይም ሰሃን ተመጣላቸው من ثريد ያ ሰሃኑ ወይ ገበታው ثريد የሚባል ምግብ ይዞ ማለት ነው። ثريد ማለት ብዙ ጊዜ እንዳሳለፍነው እንግዲህ طعام محبب الى العرب በጣም ይወዱታል ተብሏል። ዳቦ ይሰባበርና መረቅ ይደፋበታል። ربما يكون معه لحم መረቁ ጋር ስጋም አብሮ ይኖራል። በአንዳንድ አጠራር ፈታ የሚሉት ምግብ ነው። እሱን ثريد ወይም ፈታ የያዘ ገበታ እንግዲህ ሞላ አድርገው ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አመጡላቸው። ሷሃቦች አሉ። ምን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? فقال ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ኩሉ من جوانبها والضمير يعود إلى القصعة. እንግዲህ ከበቡ ሷሃቦች ለመመገብ ረዲየላሁ ዐንሁ ያበላል ስነ ስርዓት ሲያስተምሯቸው ከዚች ከገበታዋ ወይ ከሰሃኗ ከጎንና ከጎንኗ ነው መብላት ያለባችሁ። ከጎንና ከጎንኗ ብሉ ዳርዳሩን ማለት ነው። ولا تأكلوا من وسطها ከመሃል من ذروتها የሚልም አለ ሌላ ሪዋያ ካናቷ ከመሃል እንዳትበሉ አሉ። እንደዚህ ሰው መሃል ላይ ጅሉም ያሳርፋል። ይሄ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል። ዒላውንም እንግዲህ ጨምረው ሊነግሩን ነው። ምክንያቱ ከዳር ብሉ ከዳርና ከዳር ከመሃል አትብሉ ያሉበትን ምክንያት ሲናገሩ ምን አሉ? فإن البركة تنزل في وسطها. እንግዲህ البركة من الله الله سبحانه وتعالى እዚች ሰሃን ላይ በረካውን የሚያሰፍረው በመሃሏ ላይ ነው። በረካ የምትወርደው في وسط القصعة ስለሆነ በረካ የሚወርድበትን እንግዲህ ከበላው በረካው ምን ይሆናል? ይጣፋል። ስለዚህ ከዳርና ከዳር ብሉ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘዙን ይላል። አዳቢ الطعام ስትበላ በተለይ ሰው ጋር ከሆነ እንግዲህ አንደኛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከፊት ለፊታችሁ ከዳርና ከዳር ብሉ መሃል አትብሉ መሃል በረካ መውረጃው ነው። እንግዲህ በረካ ይወርዳል አንተ ትበላለህ፣ በረካው ይወርዳል አንተ ትበላለህ። በሌላም ሐዲስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም طعام الاثنين يكفي من ብለዋል الثلاثة إلى آخر الحديث። ስለዚህ መሃሉ ካልተበላ በረካው ከመውረድ ስለማይወገድ በረካ ይሆናል፣ ለብዙ ሰዎች ይበቃል ምግቡ። ሌላ ምክንያት የዘከሩት ሸሻሪህ صاحب التوضيح
ምግብ ከዳርና ከዳር ከተበላ የሚበሉ ሰዎች እንኳን የማይጨርሱት ቢሆን መሐል ላይ ያለችው እጅ ሳይነካት ምን ትሆናለች? ትተርፋለች አሉ። ከነሱ በኋላ ተመጋቢ ቢመጣ ሳይጠየፍ ምን ያደርገዋል? ይበላዋል። መሐል ላይ አርገህ ደግሞ በተለይ ይሄ እንግዲህ ፈታ ፍትፍት ነው ምናምን ይያልን ስለሆነ መሐል ላይ ከወረድክ ደግሞ ሁሉም ምን ይሆንና ይበላሻሽና ለሚበላ ሰው ደግሞ ስለሚያስጠይፈው መሲሩ ምን ይሆናል? ሊደፋ ይችላል፣ ወደ እስራፍ ያደርሳል አሉ። በሰነ ስርዓት ከተበላ ግን አሁን እንዳልነው ስለሚሆን ስለዚህ አልበረካ في تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدنيا بآخرة راحة بركة ያለው የነብያችንን صلى الله عليه وسلم سنة በመተግበርና በማመን وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه زم لا يبذواتنا نقدي مقصرتنا لا يسلم منا إلا من رحم الله وهم قليل. الحديث متفق عليه بخاري عمستشي عرات متوزت أنا حديث سيون مسلم لا يدقمو ولتشي سلسارات تجني حديثنا إلى حديث كأبو هريرة رضي الله عنه يتلالف حديثنا. أبو هريرة من يلالو ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ملاكتني انقدي من حسن خلقه أدبني ربي فأحسن تأديبي لالو نبيات صلى الله عليه وسلم السم اندزا ارقو أدبه وإنك لعلى خلق عظيم لا تشوى اندزا سلهونو ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتني على نورم طعاما مقبن على نورم قطو عيب مالتكو تنكيس ما قبل مالت بفصم مالتنا قطو مالت انقدي لاستغراق النفي الزمان الماضي ما فعلت هذا قطو نوم يبالو لا أفعله قطو عيبالم من لحن العوام من يلالو بعض أهل اللغة أو كلهم ودفت على سراهم لمالت ما أفعله عوض نوم يبالو انجي قطو عيبالم مال سلزه يا الله ملاكتنيا صلى الله عليه وسلم مقبل بفصم عن وروا يوقو مقب سماتا يهي مقب ندزهنو عيلو كان قالوا أبو هريرة رضي الله عنه نبياتنا نبروا إذا اشتهى شيئا أكله يعني يبلغوا النقر كاسفل لقاتشو كفلقوا مبلات ميودوا نقر كهنا يبلوا تعالى وإن كرهه تركه كتألف دقمو سينوروا من يارقوتال يتوتال انجي يهي مقب اندزهنو يهي مقب اندزهنو أنوروا آيوقوم سلسل طعام عين نورمنا بدي كما نور الإمام النووي وغيره من الشراح الحديث اللي ذكروا زام عليه انقدي حامد نو حلو نو ጨው በስተውበታል ጨዋን ሰዋል በስሏል አልበሰለም ይሄን ማለት ከምንድን ይቆጠራል አሉ ከማነወር ይቆጠራል አሉ ወፈር ብሏል ቀጥኗል እንግዲህ ይሄንን ማይለው ማን ነው ከኛ በተለይ ቤት ሁላችንም እንላለን ግን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ነው ምክንያቱም በተለይ ወላኢም ላይ ከሆነ ድግስ ምናምን ብዙ ሰዎች ናቸው አንዳንድ ሰዎችን የሚከተል ሰው አለ አሁን አብዛኛው ሰው ሙቀልድ ነው ሰው የሚያደርገውን ያደርጋል እዛ አንተ ምግቡ ካልተመቸ ዝም ብለህ መታው ጨው በስቶበታል ወይም ደግሞ ወርጧል ወይ ደግሞ ጨው አንሶታል ካልክ የበላ ያለ ሰው አንተን ሰምቶ ምን ሊያደርግ ይችላል ሊተወው ይችላል ሰዎች በምን የተጠመዱ ናቸው ይያልና አብዛኛው ሰው አሁን ይሄ ነገር በሸሪዓ ይወደዳል አይወደድም ብሎ ሳይሆን የሚሰራው ሰው ሲሰራው ሲያይ ምን ያደርጋል መጥፎም ቢሆን እኮ ይሰራው ሰው ካልሰ እንደዛ ጥሩ አይደለም ምን ሰራውን ስራ መጀመሪያ ከመስራታችን በፊት በሸሪዓ ያለውን ተፈቅዷል አልተፈቀደም መሽሩዕ ነው መሽሩዕ አይደለም የሚለውን አጥነን አውቀን ነው መስራት ያለብን ሰው ስለሰራው ብቻ ይሰራ ሰው ስለታው አልሙሂም ሰው በአብዛኛው እንደዛ ስለሆነ ሰዎችን ሊضرر ይችላል ሰውየው አንደኛ ያላህ ኒዕማ እዝድራን ማነወር ምግብን ማነወር አላህ የሰጠህን ጸጋ አላህ የሰጠህን ኒዕማ እሱን ማሳነስ ስለሚሆን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من اخلاقه طعاما انوروا አያውቁም ضب ላይ የሚመጣ ሐዲስ አለ እሱ ላይ ማላነወሩት እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ ሐዲስ ተንተርሰው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምግብ ሲሰጣቸው ወይም ሲቀርብላቸው ይነገራቸዋል
ምክንያቱም ስለማያነውሩ ይሄ እንደዚህ ነው አይሉም። የታወቀ ነው ሐለታቸው። ስለዚህ ምግብ ሲያቀርቡላቸው አሳውቀው ነው የሚያቀርቡላቸው። ይሄ ምግብ እንደዚህ ነው ያ ረሱላህ ይባላሉ። ከፈለጉት ይበሉታል፣ ካልፈለጉት ምን ያረጉታል? ይተውታል። ከለታት አንድ ቀን ቂሷውን ብዙ ጊዜ እንዳልነው መይሙና ቤት እንዳሉ ከወደ ነጅድ የመጣ እህት ነበረቻት። እሷ ይሄ ሀዲያ ይዛ መጣ ነበረ። ضب የሚባል እንስሳ እሱን ጠባብሳ ሌሎችም ሰምንም አቂጥም አምጥታለች። ለበንም ይልም አለ። እዛ ቀረበላቸው ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሊበሉ እጃቸውን እንደዚህ ሲስቡ መይሙና ضب ነው ይሄ የቀረበው ምግብ ለሕሙ ضب ነው አለቻቸው። እጃቸውን ስብስብ አድርገው ሲነገራቸው እጃቸውን ሰበሰቡ። ምን ነው حرام ነው ወይ ضب ብሎ ኻሊድ ኢብኑ አልወሊድ ሲጠይቃቸው አይ ሐራምስ አይደለም እኔ ليس من طعام اهلي አሉ። አላደኩበትም፣ በልቼው አላቅም። ስለዚህ ነፍሴ ትንሽ ምን ታረጋዋለች አሉ። ለነፍሴ ትንሽ ጥሩ አይደለም እንጂ ሐራም አይደለም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንን ማለታቸው ያነወሩ ሳይሆን ያለመዱት መሆናቸውን እየተናገሩ እኔ ሳብ አድርጌ ቃውን በላሁት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያዩ አልከለከሉኝም ይላል ኻሊድ ኢብኑ አልወሊድ። ስለዚህ ضب የሚባለው ይበላል ለማለትም ያመጡታል። እዛ ላይም ያላደጉበት ምግብ መሆኑንና ማይመቻቸው መሆኑን ተናገሩ እንጂ አላነወሩትም ምግቡን። طيب وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال رواه مسلم. الحديث في صحيح مسلم 2019 حديثنا إلى من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر به. ليث بن سعد عن أبي الزبير المكي عن جابر به. جابر رضي الله عنه كالله ملاكتنيا صلى الله عليه وسلم يزوب من يستلالفوت حديث من يلالو نبياتين صلى الله عليه وسلم من بلوال لا تأكلوا بالشمال بقراجاتشو هاتبلوا قالوا نبياتين صلى الله عليه وسلم لمن علاون سيذكروا فإن الشيطان يأكل بالشمال. شيطان إن ينقدي بالمهملة شيطان النلال سو بالمعجمان شيطان يأكل بالشمال. شيطان بقراج جنومي بلا حديثه في صحيح الإمام مسلم قدرة تذكروا الزالة يالله لاتشاف رابطة من حديث ይሄም ብዙ ሙኻለፋዎች አሉ መጠንቀቅ ያስፈልገናል። እንግዲህ ሸይጣን አትመሳሰሉ በሸይጣን من تشبه بقوم فهو منهم حرام ነው በግራጅ መብላት። ከዛ ሐዲስ የምንረዳው አንደኛ በግራጅ መብላት ክልክል እንደሆነ ነህይ ነው والنهي يقتضي تحريم። ከዛ ደግሞ አልፎ ዒላውን ዘከሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በግራጃችሁ አትብሉ ያሉበት ምክንያት የሸይጣን ስራ ነው አሉ። በሸይጣን መመሳሰል ይሆናል። ስለዚህ ነገርዮሹ መክሩህ ሳይሆን ወደ حرام ደረጃ ከፍ ያለ ነው። ከዛ ሻገር ምን ረዳው የሸይጣን የሚባለው እንደሚበላ እንደሚጠጣ ይበላል ይጠጣል። ከذلك ሁለት እጅ እንዳሉት በግራጁ ይበላል ማለት እኮ ሌላ ምን አለው ማለት ነው። ቀኝም አለው። ይሄ እንግዲህ على ظاهره ነው ምናምን ጂን ዓለም الجن የሚባል አለ። ሸይጣን የሚባለው የነሱ እንግዲህ ሙተመርዱ ዋናው ነው። በሌላ ሐዲስም አሳልፈናል። ሐዲስ አልፎልናል። አዛን ሲሰማ ሸይጣን ምን ያደርጋል ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳን ትንፋሹን ያወጣ ምን ያደርጋል ብለዋል። እንግዲህ ያ ትንፋሹ የሚወጣው ሲበላ ነው። ካልበላ ሰውዬው ይፈሳል ያሸባብ አይፈሳም። ባይሆን እዛ ላይ የሚፈሳበት ምክንያቱ ምንድነው? እዛው ቦታው ላይ ያሳልፈናል። አንዳንድ ሹራሖች ይሄ ሲቀል አዛኑ ስለሚከብደው ከሊመተ ተውሂድ ስላለው ሸሃደተይ እሱን አልችለው ብሎ ስትሸከም አንድ ነገር ከአቅም በላይ ከሆነ ተተነፍሳለህ አሉ። ከታች እንደዛ እየሆነበት ነው አሉ። አንዳንዶች ላውቀው ሆን ብሎ ለማምታታት ሰዎች እንዳይሰሙ አዛንን ለማጮርበር ነው የሚለቀው ድምጽ እያስወጣ። አልሙሂም ሻሂዳችን አወላለንበት ሸይጣን በግራጁ ነው የሚበላው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። وأينا يحب أن يتشبه بالشيطان እንግዲህ حتى الكفار እንኳን ቢሆን ያሸባው
ሸያጢን ናቸው ከነሱ ሸያጢን الانس የሰው ሸያጢኖች ሆነው ሰይጣንን ምንድነው የሚያደርጉት ይወዱታል ይጠሉታል ስለዚህ በሸይጣን መመሳሰል አይሆንም በግራጅ አይበላም በቀኝ እጅ ነው የሚበላው ኢላ من عذر عذر ከሆነ እንግዲህ الضروره تقدر بقدرها ከዛ ውጭ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጣቅሞን ይያለ ይሄ እንግዲህ አብዛኛው ቀኝ እጅ ሸረፍ ከረም ላለው ነገር ነው የምንጠቀመው ብለናል ومنه الاكل ይሄ ግራጅ ደግሞ ለሌላ ነገር ነው የምንጠቀመው ብለናል ይሄ እስቲንጃ ሙኻት ምናምን የሚባለው ደግሞ በዚህ ለነዛፋ እናስልምና የተወው ነገር የለም በግራጅ መብላት ተከለከለ ነው وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء متفق عليه عندنا انت نسخه 3 الى المسلين የኛ የለው 3 الى الزلا የለው 3 ሚላል የለም طيب كلا خير اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء متفق عليه الحديث في البخاري 153 حديثنا يلال في صحيح الامام البخاري وفي صحيح الامام مسلم 267 حديث واللفظ للبخاري ይሄ من آداب الشراب ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ اذا شرب احدكم የመጠጣት የፈለገ ጊዜ ወይ የጠጣ ጊዜ فلا يتنفس አይተንፍሳሉ في الاناء ማለት እዛ የሚጠጣበት ዕቃ ውስጥ አይተንፍሳሉ እንግዲህ እየጠጣህ እያለ ስትጠጣ አንተ ምንድነው ነፍስህን እኮ ወደ ውስጥ ነው የምታረገው በትንፋሽ አይደል የሚሳበው ስለዚህ እዛ ላይ ትንፋሽ ሊያጥርህ ይችላል ለመተንፈስ ከፈለክ ዕቃውን ካፍህ ራቅ አድርገህ ነው መተንፈስ ያለብህ እዛው ዕቃው ውስጥ እንዳትተነፍስ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምክንያቱም አንደኛ ስትተነፍስ ለራስህ አደጋ ነው እክትናቅ ሊያመጣብህ ይችላል ትንፋሹ እዛው ውስጥ ከብስ ይሆንና ወደ አንተው ይመለስና ያንቀህ ይችላል كذلك ስትተነፍስ ዕቃው ላይ ሽታ ካለ ያፍጠረን ምናምን ሽታውን ምን ያደርገዋል ዕቃው ይቀይረውና ካንተ በኋላ ያሉ ሰዎች እንዳይጠቀሙ ይጠሉታል ያንን ዕቃ ለሌላ ማስባቦች ሊሆን ይችላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ደም ምን አዳቢ الشراب እንግዲህ ሸራብ ላይ ብዙ የመጡ አሐዲሶች አሉ ከነዛ መካከል አንዱ ዕቃ ውስጥ አለመተንፈስ كذلك من آداب الشراب ولأبي داود عن ابن عباس نحوه أبو داود يزقبوت حديث دقمو حديثه بايهون من ابن عباس ابن عباس مسند هنا يجي يمانو يا أبو قتادة سايون نحو حديث أبي قتادة أبو داود زقبوا للال وزاد أو ينفخ فيه وصححه الترمذي እንግዲህ ነፍخ ማለት ደግሞ ይሄ እፍ ማለት ነው እኛው መተንፈስ ዕቃ እየጠጣህ ያለው ውሃው ላይ እፍ ብለህ እንዳትተነፍሳሉ ነፍخ ማለት የሆነ ቆሻሻ ልታይ ትችላለህ ወደዛ እንዲርቅልህ አይባልም ይሄም من آداب ምንድነው የተባለ ነው አሸራ صحيح الجامع 6820ኛ ሐዲስ ነው ይላል ይሄ አቢ ዳውድና ትርሚዚ አወሩት የተባለው صحيح رواه ابو داود 3738ኛ ሐዲስ والترمذي 1888 ولفظه لفظ ابي داود والترمذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه وقال الترمذي حديث حسن صحيح ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላህ መላእክተኛ ከልክለዋል ዕቃ ውስጥ ከመተንፈስና ዕቃ ውስጥ እፍ ከማለት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል ሐዲሱን ትርሚዚ بعد تخريجه حسن صحيح ነው ብለውታል እንግዲህ ጀመር አድርገናል አዳብ الشراب አሁን እዛ ያየነው ሐዲስ ላይ መተንፈስና መንፋት እፍ ማለት እና በዛ ዙሪያ ጠየቃቸው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየጠጣሁ ያለ እዛ መጠጣበት ዕቃ ላይ አረል ቀዛ አውል ቀዛተ ቆሻሻ አያለሁኝ ውሃው ላይ እፋት በል ያሉ ነው እርሰው ምን ላርገው ሲላቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በማለት ሳይሆን አፍሰዋል ቃውን እንታረጋዋለህ ዘንበል ታረግና ያቺ ቆሻሻዋ
توردالله እንደዛ ነው አሉ ሌላ من آداب الشراب በአንድ ትንፋሽም አይጠጣ ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في الترمذي وغيره የተወራ ሐዲስ አለ በአንድ ትንፋሽ እንደ ግመል አትጠጡ አሉ ስትጠጣ በሶስት ትንፋሽ ጠጣ ባይሆን ምን እያረክ ቃውን እያራክ ውጭ እየተነፈስክ በثلاث በሶስት ትንፋሽ ነው መጠጣት የሚገባው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምረዋል ሌላው من آداب الشراب ቆሞ አይጠጣ ቆሞ ምን አይደረግም ይያልና ሸባ አይጠጣ መጠጣት ካማረህ ምን ብለህ ነው የምትጠጣው ቁጭ ብለህ ነው ለውም في صحيح مسلم ያለ ሐዲስ አሳልፈናል ረስቶ እንኳን ቆሞ የጠጣ ያውጣ የሚል ሐዲስ አለ መስአለው ብዙ ኺላፍ አለው على كل الاحوال ቆሞ አይጠጣም ለዑዝር ካልሆነ በስተቀር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነ ይቀርበታ ተንጠልጥላ አግኝተዋት እዛ ጠጥተዋል የሚል አለ እሱ እንግዲህ እቃተው ወይ ደግሞ ለመቀመጥ አልቻሉ ሆነው ሊሆን ይችላል ሌላው ትልቅ እቃ ከሆነ ከቃው ከትልቅ እቃ አይጠጣም ካፉ እንደ ጀሪካን ከሆነ አዘንብለ መጠጣት የተከለከለ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ፊስቲካ ከመጠጣት ከልክለዋል ምክንያቱ እንግዲህ ውስጥ የሆነ ነገር ሊኖር ይችላል ያ ሊገባብህ ይችላል ወደ አንተ ወይም ደግሞ ላትመዝነው ትችላለህ ጠጣለህ ስትል ልትታጠብ ትችላለህ እቃው እንግዲህ ጀሪካው ከከበደ ወይ ምን ካለ ምንድነው የሚሆነው ይደፋብህና ልብስህን ያበሰብስ ለዚህም ሊሆን ይችላል ለሌላም አልሙሂም ከትልቅ እቃ አዘንብላችሁ አትጠጡ ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላ ሸራፋ ከሆነ መጣጣበት ኩባያው ወይ ብርጭቆው በዛ በሸራፋው በኩል አትጠጡ ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من سلمة الإناء من አታርጓሉ አትጠጡ ሸራፋ ከሆነ በደህነኛው ነው የሚጠጣው ሸራፋው ላይ ሰበብ ምን አሉ ቅድም እንዳልነው ያሉ አሉ ይሄ ሸራፋው አፍህ ደህና አድርጎ ላይ ይዘው ስለሚችል በዛ ሸራፋው ሊፈስብህ ይችላል ብለው የተናገሩ አሉ ሌሎቹ ደግሞ ያ ሸራፋው ቦታ ቃው ሲታጠብ ላይታጠብ ይችላል መጅመዕ الوسخ ስለሚሆን እንደዛ ደግሞ ወሰኽ አለበት ቦታ ሸይጣን ይወደዋል አሉ ለዚህ ያንን ሙባሽር መሆን የለብህም ሌሎችም አዳቦች ተጠቅሰዋል ተኩስ ነገርም አትብሉ አትጠጡ ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለተዳዊ ካልሆነ እንግዲህ አንዳንድ ነገር ተኩስኑ ሰድ የሚባል ነገር ይኖራል እሱ ከሆነ ለችግር ሊሆን ወይ ለሐጃ ሊሆን ይችላል አለዛ ተኩስ ምግብም ቢሆን የሚጠጣ ነገር በረካ የለውም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡ ሁረይራ የተወራ ሐዲስ አለ እየተባለ አይበላምም አይጠጣምም ታገስ በረድ እስከሚል ድረስ መታገስ ያስፈልጋል አልወሊማ በዚህ ጨረስ ባቡል ቀስም ይላል ቀስም ማለት እንግዲህ ሰውየው ከአንዲት በላይ ባለቤት ካለው ባለ ሁለት ባለ ሶስት ከሆነ አስለን መስአላው ያሸባው ሁለት እና ሶስት ማግባት እስከ አራት በሸሪዓችን ይፈቀዳል እንግዲህ ቁርአን ያለውን የሚخالፍ ሰው የለም ግን መስፈርቶች አሉ ሰውየው ወይን خفتم الا تعدلوا فواحد እንደውም ዋሂዳውም ተቀርና አው ማመለከት አይማኑ عادل አረጋለሁ ላለ ሰው ችሎታ ላለው ሰው እስከ አራት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ከአራት በላይ የለም አራት ድረስ ማግባት ይቻላል አልሙሂም ከአንድ በላይ ባለቤት ያለው ሰው እንግዲህ عادل ግዴታ ነው በሱ ላይ ቀስም የሚባል ነገር አለ ማከፋፈል ማለት ነው ቀስም ማለት ይሄ እንግዲህ መቢት ቀኖችን እኩል ያከፋፍላል ነፈቃን በሚመለከት እኩል ያካፍላል كذلك ኪስዋ ልብስን በሚመለከት እኩል ያለብሳል ሌላ ይሄ እንግዲህ መይል القلب የሚባል ነገር አለ ይሄ መሐባ እሱን አትችልም አንተ ካቅምህ በላይ ነው በሷ አትጠየቅም አንዲቱን ካንዲቱ አብልጠህ ምን ማድረግ ትችላለህ መውደድ ከሰው ሁሉ ተወዳጁ ወዳንተ ማነው ሲባሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡበክር አሉ ቀጥሎስ አይሻ እንግዲህ አሐቡ ኒሳኢሂ አይሻ ናት ይሄ መይል القلب ችግር የለውም እሳቸው ላይ ቀስም እንኳን አይወጅብም ብለን كذلك ጅማዕ የሚባለውም ላይ ቀስም ግዴታ አይደለም ጅማዕ የሚባለው ነገር እኮ ዳዒ ነገር አለ ሁለት ወይ ሶስት አሉ ቀኑን ለአንዲቱ ሶስት ለአንዲቱ ሁለት ማድረግ አትችልም ብለናል ለሊቱን ግን ጅማዑ ላይ ምን አይደለም ይያልን ነው ግዴታ አይደለም بالإجماع ነው የሚሉት እንደውም بإجماع أهل العلم ስለዚህ ቀስም ማለት እዚህ ሲያርፈው አይማ በይነ ዘውጃት
እንግዲህ ከአንድ በላይ ያለው ማለት ነው 2 3 4 ያለ واتفق الائمه على ان القسم انما يجب للزوجات ሚስቶች ከሆኑ ነው አሉ فلا قسم لزوجة مع امه ይሄ በድሮ ጊዜ እንግዲህ በባሪያ መልከል የሚን የሚጠቀም ካለ ባሪያይቱና ሚስቱ ላይ ቀስማ ይወጅብበትም ነው وعلى انه لا تجب التسويه في الجماع بالاجماع جماع ላይ እኩል ማድረግ አይወጅብም ብለው ተስማምተዋል አይማዎች ይላል وعلى ان النشوز حرام تسقط به النفقه بالاجماع ሴትዮይቱ ደግሞ ናሽዝ ከሆነች እንግዲህ የምትቆበልል የባሏን ሐቅ ማታደርስ ምናምን እሷ ነፈቃ እንደሌላትም ምን አርገዋል ይያለ ነው طيب حرام ነው ነፈቃም ያሰቅጣል በኢጅማዕ ይላል وعلى انه يجب على كل واحد من الزوجين كبالنا كمست በሁሉም ላይ ግዴታ ነው معاشرة صاحبه بالمعروف ሴትም ባሏን ባልም ሚስቱን በማዕሩፍ ሸሪዓ በሚያስፈርደው እንግዲህ ሙዓሸራ ማድረግ وعلى انه يجب على كل منهما بذل ما وجب عليه من غير كراهه ولا مطل بالاجماع ግዴታ የሆነውን ባንተ ላይ ግዴታ የሆነውን ንግዛሬ ሳትል መለገስ ግዴታ እንደሆነ በሷ ላይ የወጀበውንም መለገስ ግዴታ እንደሆነ ተስማምተዋል አይማዎች وعلى انه يجب على الزوجة طاعة زوجها ሚስት ባሏን መታዘዝ ግዴታ ዋጅቧ እንደሆነም اجماع አርገዋል አይማዎች وملازمة المسكن ቤቱን መያዝ ሙላዘማ ማድረግ وعلى ان له منعها من الخروج ከቤት ከመውጣት መከልከል እንዳለው እንደሚችል اجماع አርገዋል وعلى انه يجب على الزوج المهر والنفقه كذلك الكسوة በባል ላይ መህር ብሎም ቀለብ ብሎም ሰከን ኪስዋ በሱ ላይ ግዴታ እንደሆነ ተስማምተዋል ይላል على كل الاحوال قسم ማለት ማከፋፈል ነው እንግዲህ አሁን ቀስም ዋጅብ የሚሆነው በምን እንደሆነ እዚሁ አሁን ቀራሁት ላይ ያሳልፈናል ሌላው فلا تميلوا كل الميل ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከለከለው كل الميل ነው አለዛ بعض الميل እንግዲህ لا يستطاع ቁርአን ላይ እንደውም تصريحا من ይላል ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء በሚስቶቻችሁ መካከል እኩል ማድረግን አትችሉም ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን በምንድን በኩል ነው የምንለው ቅድም ባልነው በመሐባ በኩል ይሄ የማይቻል ነው የማይቻል ነገር ደግሞ አላህ ምን አያረግም ብለናል لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما تችለው ነገር ውስጥ አላህ አይከልፍህም አይጭንብህም ስለዚህ ይሄ የማይቻለው ነው የውስጡ የቀልብ والحب القلبي እሱ ላይ عدل ወይም ተስዊያ ግዴታ አይደለም ይሄ ዛሂሩ ያልነው አሁን ነፈቃው መቢቱ ኪስዋው እሱን በሚመለከት ቀስም እንግዲህ على غير النبي صلى الله عليه وسلم ግዴታ ነው ነብያችን ላይ ይخالፋሉ ብለናል الارجح انه ليس عليه واجبا قسم واجب አይደለም ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء የፈለካትን ማዘግየት የፈለካትን ማስጠጋት ተፈቅዶልሃል ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቅዶላቸዋል ስለዚህ እሳቸው ግን ለحسن خلقه كان يقسم بينهن ሚስቶቻቸውን እኩል አድርገው ነው የሚያከፋፍሉት የኡሙ ሰለማ ሐዲስ ይመጣል አሁንም የአኢሻን ሐዲስ ለንቀራው عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذي إرساله هذا حديث ضعيف الجامع أراد شامس متوزة أناصوص تلالو حديث سند ستاي እንግዲህ ተውዲህ ካለ ታያላችሁ ያኛው ብዙ ጊዜ ምን ዘክረውም ኪታብ ካለ ታያላችሁ ዛሂሩ ሲታይ እንግዲህ ሰነዱ الصحة صحيح ነው የሚመስለው በዛ ላይ ተንተርሰው الامام الحاكم እና الامام محمد بن حبان البسطي صحيح ነው አሉት حديثه الامام الترمذي حديثه ምንድነው አሉ ارجحوا انه مرسل በማለት የተፈለገው እንግዲህ منقطع ማለት ነው ብለዋል حديث ابو قلابه عن عبد الله بن يزيد عن عائشه ያወራዋል አሁን ባልነው እንግዲህ متصل ነው ሪዋያት حماد بن زيد
ይሄን ዛሂሩን ይዘው አልሐኪም ኢብኑ ሒባን ሷሂህ ነው ያሉት ለዛ ነው። በሌላ በኩል ሐዲሱ ሲወራ አን አቢ ቂላባ አን አይሻ ይወራል። ማን ወድቆ ማለት ነው? አብዱላህ ኢብኑ የዚድ ተትቶ ሙንቀጢዕ ሆኖ ተወርቷል። የሰበተውም ያ ነው። ሙተሲል ሆኖ ያወራው ሐማድ ኢብኑ ዘይድ ብቻ ነው፣ ሙታቢዕ የለውም ብለው ይሄን ኢላ አይተው ሐዲሱን ሙንቀጢዕ ነው አሉ። طيب ስለዚህ ሐዲሱ ምንድነው የሚለው? ضعيف رواه ابو داود 3134 والنسائي 764 جزنا ገጽ ነው። والترمذي 1140 وابن ماجه 1971 وابن حبان 1305 والحاكم 287 من طريق حماد بن سلمة እንግዲህ ዘይድ ብያለሁ ሰለማ ይያላል عن ايوب عن ابي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة به ያሁኑ እንግዲህ ሰነድ ظاهሩ صحيح መሆን وقال الترمذي حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي كلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقري حماد بن سلمة رواية ورواه حماد بن زيد قدم يالنو وغير واحد عن أيوب عن أبي كلابة مرسلا منقطعا مالت الكون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم ويعني أبي كلابة مالت عائشة ان عبد الله بن معضل وهذا اصح من حديث حماد بن سلمة እንግዲህ موصول አድርጎ بذكر عائشة ያወራው ያኛው حماد ابن سلمة ነው የሐማድ ابن زيد አሁን በሰማነው ስለሆነ ሙርሰልን እንግዲህ على اصله ያረጉት ነው። አሁን عائشة ሳይዘከሩ ነው የተወራው والمرسل من قسم الضعيف ብለው ሐዲሱን አልሰበተም ያሉ አሉ። ሐዲሱን ስንፈስረው ምን ይላል? عائشة رضي الله عنها من قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتنا نبروا قالوا يقسم يكفافلوا نبر فيعدل قسم ሲያረጉም ደግሞ በፍትሃዊ መልኩ እኩል አርገው ነበር የሚያከፋፍሉት። እንግዲህ ቅድም ባልነው ነገር ነው። ይሄን ማደሩን መቢቱን ማለት ነው፣ ነፈቃውን كذلك كسواውን ያንን እኩል ያከፋፍሉ ነበር። ያን ካረጉ በኋላ ደግሞ ምን ይላሉ? ወይቁሉ ይሉ ነበር اللهم يا الله አንተ ጌታዬ ሆይ هذا ይህ ቀስሚ ማከፋፈሌ ነው አሉ። فيما املك እኔ በመመልከው በዛሂሩ እኔ በምችለው የኔ እንግዲህ የቻልኩትን ያህል ጥረት አድርጌ ይሄንን አከፋፍያለሁ። فلا تلمني فيما تملك ولا املك እኔ በማልመልከው አንተ በምትመልከው አትውቀሰኝ አትያዘኝ ብለው ዱዓ ያረጉ ነበር። እንግዲህ ይሄ ምንድነው ነው ይያልን ነው ميل القلب. الله سبحانه وتعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه لا لمن قال الله سبحانه وتعالى እኛን ቀልባችንንም ቀልባችን ውስጥ ያለው ነው እና ያንን አንተ ነህ የምትመልከው እኔ ያንን አልችልም በዛ እንዳትወቅሰኝና እንዳትይዘኝ ሙአኸዛ እንዳታረገኝ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ይሉ ነበር አሉ። ሐዲሱን እንግዲህ ሰነዱ ጭምር ታይቷል። ዛሂሩ በተለይ ሐማድ ኢብኑ ሰለማ ሪዋያ ሲሐ ነው፣ በዛ የተነሳ ሶሒህ ነው ያሉት አሉ። صاحب التوضيح درجة الحديث بلو صحيح لالو لكن مع ذلك مجرشا كبابي ضعفه العلامة الألباني ساتشو ضعيف نو بلو تال بلو هي ضعيف الجامعة هون يقترنون حديث السنية متعلو على كل قسم مبالو نقر كهولت جمرو كذاب لاي مست يالو سو الله المفرات علبت ብዙ ሴቶች ሸክዋ ያመጣሉ። አንዳንድ ሰዎች ካንድ በላይ ማግባት ላይ እስከሚጠራጠሩ ድረስ እንደዚህ ከሆነ እንዴት ይሆናል ይላል። እንግዲህ ብዙ ካንድ በላይ ያላቸውን ሰዎች ስራ ያያዩ ሸሪዓ ይሄንን እንዴት ምን ይላሉ? ችግሩ እኮ ሸሪዓ ላይ አይደለም ያለው። ችግሩ ያለው እዛ ወይ ሴትዮይቱ ላይ ነው ወይ ሰውየው ላይ ነው። ሸሪዓ የፈቀደው ምን አድርጎ ነው ይያልን? በፍትህ ልታስተዳድርና ضوابط አስቀምጦ ነው። ሁሉንም እኩል ማየት ሁሉንም እኩል ማስተዳደር ከቻልክ ፍትሃዊ ከሆንክ استطاعው ቀድሞ ካለ ሸሪዓ ፈቅዷል። ከዛ በላይ ከሆነ ደግሞ عدل አናረግም ወደ አንዲቱ ዘንበልላለው ብለህ ከፈራ ይሄ እንግዲህ በሚቻለው መልኩ ማለት ነው። እዛ ላይ አንዲት ብቻ ግቡ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ان خفتم الا تعدلوا ሁሉንም እኩል አናረግም ብላችሁ ከፈራችሁ فواحدة فانكحوا አንዲት ብቻ አግቡ ነው።
ወይ አው ማመለከት አይማኑኩም በሚልከ የሚንም ብቻ መብቃቃት ትችላላችሁ ያም ካልሆነ በስቲጣአኮ የሌለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من استطاع منكم الباءة فليتزوجنا ያልቻለስ ምን አሉ فعليه بالصوم ቁርአን ምን እንደዛ ነው የሚለው وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله طيب على كل ከአንድ በላይ ሚስት ያለው ሰው አላህን መፍራት አለበት በሚችለው አሁን ባልናቸው ይሄ ነፈቃ መቢት ኪስዋ ሲታመሙ ማሳከም ምናምን እዚህ ውስጥ ይገባል በዛ አንዲቱን ያሳከመ አንዲቱን ማያሳከማት ከሆነ አድል አላረገም በዚህ በሚችለው እኩል ማድረግ ግዴታው ዋጅቡ ነው እኩል ካላረገ ወደፊት የሚመጣ ወዒድ አለ እዛ ወዒድ ውስጥ يقابل نو نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين